पुणी बद में सांसद अनुभव महांती सोशल मीडिया रे जीवंता लोकंर फोटो पोस्ट करी देले श्रद्धांजलि। पुणी बद में फसी अभिनेता तथा केन्द्रापड़ा सांसद अनुभव महांती ओडिसी नृत्य गुरु पंडित रघुनाथ पाणिग्राही जयंती अवसर में सोशल मीडिया रे भूल फोटो पोस्ट कर बद में फसी अनुभव महांती रघुनाथ पाणिग्राही को श्रद्धांजलि दे पोस्ट रे अनुभव रघुनाथ फोटो बदल में प्रख्यात संगीतज्ञ तथा बंशीवादक गुरु हरिप्रसाद चौरासिया फोटो पोस्ट करिसेंती। जड़े अभिनेता तथा सांसद होई एभली एक जघन्य भूल किभली करिपारिले बोली एबे प्रश्न उठुछि। सोशल मीडिया रे पुणी थरे अनुभव को ट्रोल करबा आरंभ हो जाइछि। स्वर्गत पंडित रघुनाथ पाणिग्राही को केमिति जानिपारे ना अनुभव बोली प्रश्न मध्य उठिछि। तो परवर्ती खबरटी हूँ सरकार स्वतंत्र योजना देशर प्रथम धुआमुक्त सहर हेब कोणार्क सौर शक्ति झलसिब सूर्य मंदिर। देशर प्रथम जीरो एमिशन बा धुआमुक्त सहर हेब कोणार्क सौर शक्ति झलसिब विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर और पूरा सहर। तेणु एथिपाई भारत सरकार करिसेंती स्वतंत्र योजना संपूर्ण सहर को 100% सौर शक्ति चलाइबा एक प्रकल्प कार्यकारी कर जाइछि। यह आसंता सेप्टेम्बर 2022 सुधा शेष हेब। बर्तमान ऑफ ग्रिड स्थापन कार्य 70% शेष हेलाणी। भारत सरकार नूतन और अक्षय शक्ति मंत्रालय यह योजना कार्यकारिता नहीं दायित्व नहीं। यह योजन प्रथम सहर सबु सरकारी कार्यालय को प्रकल्प सहित जोड़ाଯିब। छाତରେ सोलार प्लांट गुड़िक स्थापन हेब। से उत्पन्न शक्ति कार्यालय गुड़िक चलिब। तो परवर्ती खबरटी हूँ सीबीएसई ढांचार ओडिशा रे नवम और दशम परीक्षा हेब। आसिला नुआ सर्कुलार। सीबीएसई ढांचार ओडिशा रे हेब माध्यमिक शिक्षा परिषद परिचालित मैट्रिक परीक्षा। कोरोना महामारी को दृष्टि रखी 2021-22 शिक्षा वर्ष में 2टी टर्म रे परीक्षा हेब। सेहीपरि नवम श्रेणी परीक्षा पाई भी नुआ सर्कुलर जारी होइछे। माध्यमिक शिक्षा परिषद निष्पत्ति अनुसार नवेम्बर तृतीय सप्ताह टर्म 1 और एप्रिल द्वितीय सप्ताह टर्म 2 परीक्षा करा। प्रति टर्म भितर 2टी लेखाएं फॉर्मेटिव टेस्ट करा। प्रति टर्म रे छात्र छात्री 50% पाठ पढ़िबे और परीक्षा देबे। पाठ्यक्रम रूपरेख नहीं खूब शीघ्र विज्ञप्ति जारी करेंगे बोर्ड कर्तृपक्ष। तो परवर्ती खबरटी हूँ एणिकी एटीएम रे कैश नथिले बैंक गणिब जोरिमाना। जानतु केबठारु लागू हेब एही व्यवस्था। एटीएम रे टंका भर्ती प्रति बैंक और घर एटीएम ऑपरेटर मानक ध्यान देबाकू पड़िबो। जदि 10 घंटारू अधिक समय पर्यंत कौनसी एटीएम रे टंका भर्ती करा जाय नथिबो तेबे सेतिपई बैंक गुड़िक उपरे भारतीय रिजर्व बैंक जोरिमाना लागू करिबो। ग्राहक मानकर सुविधा को दृष्टि रखी एभली पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। एटीएम रे भर्ती करा जाउଥିବା टंकार स्थिति उपरे नजर रखिबा लागि दृढ़ व्यवस्था करबाकू बैंक गुड़िक कुआ जायछि। मासकरे 10 घंटारू अधिक समय पर्यंत एटीएम रे टंका न रहिले प्रति एटीएम पई बैंक को 10,000 टंका लेखाएं जोरिमाना गणिबाकू पड़िबो। घरोई एटीएम ऑपरेटर बा व्हाइट लेवल एटीएम जदि विफल हुअन्ति तेबे सेमानकू टंका जोगाउଥିବା बैंक उपरे जोरिमाना लागू करा जिवो। तो परवर्ती खबरटी हूँ पीएफ अकाउंट सहित जड़ित यही काम शीघ्र करनियंतु नचेत आपणकर खातारे जमा हेब नाही टंका। जदि आपण चाकरी एवं पीएफ रे योगदान करुछंती तो आपणक पई एक जरूरी खबर आसीछि। आसंता सेप्टेम्बर 1 तारिख सुधा आपण यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बा यूएएन को आधार सहित लिंक कराई नियंतु नहेले आपणकू पैसा उठाइबारे समस्या हेब। कर्मचारी भविष्य निधि पांठी बा ईपीएफओ तरफरु कुआ जायछि कि यूएएन को आधार सहित लिंक न कले पीएफ खातारे कंपनी रो योगदान रही परिबो नाही। अर्थात कंपनी तरफरु मिलिबाकू रहितबा लाभ को रोकी दिया जिवो। तबे पूर्वरु ईपीएफओ यूएएन को आधार सहित लिंक कराइबार शेष तारीख गत जून 1 तारिख को धार्य कर पर यह बढ़ाई सेप्टेम्बर 1 तारिख कर दिया जायछि। तो परवर्ती खबरटी हूँ राज्य को मिल ओबीसी तालिका प्रस्तुत अधिकार। लोकसभा पास है 127तम संविधान संशोधन बिल। ओबीसी संरक्षण नहीं केंद्र सरकार एक बड़ निष्पत्ति नहीं। लोकसभा ए संपर्कित 127तम संविधान संशोधन बिल पास होइछि। या द्वारा पछुआ वर्ग को लाभ मिलिबो। बिल सपक्ष 385 भोट पड़ता बेले बिल को कहीं विरोध करनथिले। केंद्र सरकार पक्षर कुआଯାଇଛି जे बिल पास होगा फल राज्य और केन्द्रशासित अंचल सरकार को ओबीसी तालिका प्रस्तुत करने अधिकार मिलजिब। यह हो पारे मराठा और अन्य समुदायर संरक्षण नहीं राज्य सरकार गुड़िक निष्पत्ति नहीं पारिबे। कांग्रेस समेत विभिन्न विरोधी दल बिल को समर्थन करथिले। या सहित विरोधी दलगुड़िक संरक्षण सीमा 50% रु अधिक करने को लोकसभा दाबी करथिले। तो परवर्ती खबरटी हूँ पाइक विद्रोह को प्रथम स्वाधीनता आंदोलन मान्यता प्रस्ताव विचाराधीन। धर्मेन्द्र कोर्ट रे बिल। पाइक विद्रोह को देशर स्वाधीनता प्रथम लड़ाई भाव में मान्यता देवा प्रस्ताव एवं भी केंद्र सरकार पाखरे विचाराधीन रही। दीर्घ 3 वर्षर अधिक दिन धरी यह प्रस्ताव उपर केंद्र सरकार विचार विमर्श चलता बेले एवं यह केंद्र शिक्षा मंत्रालयर विचाराधीन रही। संजोग वशतः केंद्र शिक्षा मंत्रालय एवं ओडिशा बीजेपी चेहरा धर्मेन्द्र प्रधान पाखरे रही। तेज सांसद प्रसन्न आचार्य प्रश्नर आज राज्यसभा लिखित उत्तर दे केंद्र संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी कहते पाइक विद्रोह को स्वाधीनतार प्रथम लड़ाई भाव में घोषणा करने
କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିବା ଅନୁରୋଧ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କାଶ୍ମୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କାଶ୍ମୀର ଗୁଲମାର୍ଗରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଆଗକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଗୁଲମାର୍ଗଠାରେ ଦେଶର ଉଚ୍ଚତମ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶର ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା କାଶ୍ମୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏହି ପତାକା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପତାକାକୁ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ କମାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ୱାଇକେ ଯୋଶୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗୁଲମାର୍ଗର ମନଲୋଭା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ପତାକା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତାରିଖ। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟରେ ଖୁସି ନଥିବେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ରହିଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବାବଦରେ ଅନଲାଇନରେ ଜଣାଇବାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ପାସ୍ ହାର 99.04% ରହିଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବାଜି ମାରିନେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀମାନେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାସ୍ ହାର 99.24% ରହିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ପାସ୍ ହାର 98.89% ରହିଛି। 2021 ବର୍ଷରେ 20,97,128 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ 20,76,997 ଜଣ ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ମନ୍ତବ୍ୟ। ନବୀନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଆଖି ହେଲେ ବବି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବେ ତୃତୀୟ ନୟନର ସନ୍ଧାନରେ। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣିଥରେ ରାଜ୍ୟ ପାୱାର କରିଡରରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖି ହେଉଛନ୍ତି ବବି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବା ବବି ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ବ୍ୟାପାରରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦୁଇ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଜଗତ ସୀମିତ। ଜଣେ ସ୍ମାର୍ଟ ନେତା ତୃତୀୟ ଆଖି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କଟକରେ ଏକ ଖବରକାଗଜ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶାସକ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିପଦ। ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର 12ଟି ସହର ହୋଇଯିବ ଜଳମଗ୍ନ। ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣୁଛି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି। ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ସହିତ ବରଫ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ 79 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2100 ମସିହା ବେଳକୁ ପାରାଦୀପ ସହିତ ଭାରତର 12ଟି ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ସହର 3 ଫୁଟ ପାଣି ଭିତରେ ଜଳ ସମାଧି ନେବ। ବିଶ୍ୱ ତାପନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଜମାଥିବା ବରଫ ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବ ଆଉ ଆସିବ ଜଳ ପ୍ରଳୟ। ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ନାସା। ଏହି ଚେତାବନୀକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସାତ ଭାଇର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଆଁରେ କେମିତି ମାଟି ମିଳିଯାଏ, ସାତ ଭାଇଟରେ ତାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମିଛ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ସତ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା। ଦେଶ ଫେରିବାକୁ ନିବେଦନ କଲା ଭାରତ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆଜି। ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛି ଭାରତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏଭଳି କହିଛି ଭାରତ। ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁ ମାଜାର ଏ ସରିଫଠାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ତାଲିବାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବଡ଼ ସହର ମାଜାର ଏ ସରିଫକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନେଇ ମଳି ଆସୁଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଭାରତ। ମାଜାର ଏ ସରିଫ ସହରର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିମାନ ମାଜାରେ ସରିଫ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ଜରୁରୀ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତେବେ ଆପଣ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଅସୁବିଧାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଖବର। ମଲ୍ଟିପୁଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଲେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ତେବେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସକୁ ନେଇ ହେବ। ପ୍ରତି ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାର୍ଜ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଚାର୍ଜ, ମେସେଜ ଚାର୍ଜ, ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜ, ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଚାର୍ଜ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଯେତେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ହେବ ସେତେ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବଦଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରିଥାଏ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି ଜରୁରୀ ନଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି। କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା।
କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ଭାଗ ଚାଷୀ ଓ ଭୂମିହୀନ କୃଷକ ପରିବାରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ପାଇଁ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୃତ୍ତିଗତ ତଥା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍ନାତକ, ଡିପ୍ଲୋମା, ITIର ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନଲାଇନ୍ www.scholarship.odisha.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 15532 କିମ୍ବା 180034567770 କିମ୍ବା scholarshipagri@gmail.com ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା 2.0 କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏବଂ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମହୋବାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା 2.0ର ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଗରିବ ରେଖାର ତଳେ ରହିଥିବା BPL ପରିବାରକୁ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା LPG କନେକ୍ସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ 2016 ମସିହାରେ PMUYର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 5 କୋଟି BPL ପରିବାରର ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ LPG କନେକ୍ସନ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। 2018ରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କର ସହିତ 7ଟି ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।